बऱ्या मनान दिला म्हणजे अशा बरं घरा पडी काम असा करूया ना करता नो टाइम लागतो टाइम लागतो कॉस्ट किती आहे कॉस्ट त्यांचे सांगून विचारता कोणी गेला हे आमची प्रिया पक्षाचे सगळे समिती खूप फावटी म्हाका आपयताले हाका या म्हणून पूण केन्ना येयलो ना आनी एक 5-6 दिसां पयलीं कंपनी चेंजान म्हाका फोन केलो की दामोदर सरकार म्हणटा तांचे बऱ्या उत्तर म्हाका पावलो आसा गोसेवा हे बऱ्यापैकी पुण्य मेळ्ळें अशें काम आमी गायी देव मानता तिका पाळटा तिची सेवा करता आमकां उत्पन्न मेळटा आमची तहान भागता पण जशी जेन्ना गायचे वाडो वयता तेन्ना काही लोक तिची देखभाल करिना झप करून सोडून तिका दिता अशा गायेक ती देखभाल करप जी गाय तुमकां उत्पन्न काय दिना एक गाय म्हणून ती असता तिचे वय लागले असते अशा गायीक परत आपल्याकडे हाडा ते संगोपन करा जे खाद्य असून ती सगळी सेवा करा हे तसे मोठे काम आणि ते काम या संस्थेत आजपर्यंत बऱ्यापैकी केले 10, 20, 50, 100 जवळजवळ 1200च्या वयर ते गायीचे आहे संगोपन त्याच्या वाचून जातात समाजसेवा खूप प्रकारचे असतात पण तुम्ही सर्वश्रेष्ठ जर तुम्ही चितले तर माझा सगळ्यात कष्टकरी समाजसेवा तर मला ही गोसेवा तिथून कष्ट असतात अफाट पैसो लागतात कित्याक हाका मनुष्य करून उपकार ना गायीचे संगोपन करप हे तशें मोठे कार्य पण आयज ह्या समितीन हें काम बऱ्यापैकी सांबाळलें तुमच्या सारखे जे गोबरी बसले आसात पुरस्कृते आहात डोनर्स आसात हेंच्यांनी संस्थेक आधारस्तंभ दिलो सरकार मदत करता पण सरकारची मदत हांगा वेळेवर पावना आता म्हटल्या प्रमाणे program has been organized to coincide on the Animal Welfare Week, Animal Welfare Fortnight, which is celebrated every year from the 14th of January to 30th of January. So, coming to this Goshala, I've been coming for many years. I'm proud and I'm very happy to be assisting this Goshala because I can, for instance, there is lot of improvement, lot of work being done, dedicated people, and today, since we are celebrating in the Animal Welfare Fortnight, there is the importance of these Goshalas becoming self-sufficient. Ata ami Goensa Sarkar, we are giving assistance to all the Goshalas. But in the end, Goshalas have to become self-sufficient.
Atma Nepal, what the Prime Minister says. So, Goshala, Gau Seva, Gomantak Gau Seva Masam is the first Goshala to take a step towards this Atma Nepal by today inaugurating this logs of welfare. It is not only that we extract from the animal, but we have to give back to the animal. I was amazed to see how nicely in the morning they leave this cattle. This cattle go for grazing, and when it becomes hot at around 1 o'clock, they all come back, and each cow and bull goes in his respective place without anybody guiding them. It reminded me of school children when they're coming back from recess. It's amazing. You give love to the animal, and animal will give love back to you. So, coming for this function, I was thinking, besides, of course, I'm always helping with the granting aid, we are giving assistance financially. What I would give, what I could donate for this Goshala. And then sitting here, the speaker was on my side, and all of us sitting here, I suddenly got the answer. Sitting here, all of us, I think, are being constantly troubled by flies. So I said, the best thing I can offer to this Goshala from my side is ultraviolet things which could be put so that the flies don't trouble the animals. Today, sitting in the Goshala, we have experienced what the animals experience. If we cannot sit here for 5-10 minutes and the flies keep troubling us, can you imagine what is happening to the animal? So as long as animals are there, the flies will come. So we have to have some kind of relief for them. I wish this Goshala all the very best, and I'm sure they will do very well and set an example in the whole state. Thank you very much. ही खास करून महिलांची अशी एक संस्था जिला आम्ही इनरव्हील क्लब असं म्हणतो, आणि ह्या संस्थेमार्फत आम्ही ऍक्च्युली सांगायचं झालं तर जुलैपासून आम्ही ही आमचं कार्य हाती घेतो, आणि जुलैपासून जून एंड पर्यंत आमची ही जनसेवा चालू असते. अर्थातच लीड करणारा अध्यक्ष ज्या पद्धतीने आपलं कार्य चालू ठेवतो त्याच्यावर सगळं अवलंबून असतं. तर इनरव्हील क्लब ऑफ म्हापसा ह्या वर्षी आम्ही जास्तीत जास्त आम्हाला वरून जे काही गोल्स किंवा उद्दिष्ट जी घालून दिलेली असतात त्या उद्दिष्टांच्या अनुसारी कार्य करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आणि मी आज इथे ह्या व्यासपीठावर उभी राहून अगदी अभिमानाने सांगू शकते की दिलेले सगळे उद्दिष्ट, ह्या उद्दिष्टातनं आम्ही जनसेवा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि जनतेच्या प्रत्येक घटकाशी पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आम्हाला जसं शक्य होईल त्या पद्धतीने आम्ही मदत करण्याचं कार्य हाती घेतलेलं आहे, आणि ते सतत पुढे चालू ठेवू अशी माझी एक प्रबळ इच्छा आहे. साठी वृक्ष फळ देतं, नदी परोपकार म्हणून वाहत असते, आणि गाय परोपकार म्हणून दूध देत असते. तसंच आपणही आपलं हे शरीर परोपकारासाठी अर्पण केलं पाहिजे. आणि आज इथे उपस्थित असलेले प्रत्येक जण कुठल्या ना कुठल्या संस्थेमधनं समाजसेवेला त्यांनी पाहून घेतलंय. हे पाहून मला खरंच खूप बरं, तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत मला खूप बरं वाटलं. कार्यक्रमाची सुरुवात सुद्धा एक मेडिटेशन आणि सुंदर प्रार्थनेने झाली. तर ती सुरुवात सुद्धा वेगळी होती, वेगळ्या प्रकारचं प्रार्थना गीत होतं. हे सगळं ऐकून मन एकदम प्रसन्न झालं. खरंच ही गोशाळा ही खूप मोठी आहे, आणि एवढा मोठा परिसर मी कधी पाहिला नाही. ह्याच्या आधी मी 2-3 गोशाळेला भेट दिली कर्नाटकमध्ये, पण एवढा मोठा परिसर, आणि अर्थात गाईंना जे तुम्ही बाहेर चरायला
हे मी पहिल्यांदा इथं पाहिलं. म्हणजे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. इनरव्ही संस्था ही इंटरनॅशनल आहे, जगामधली तिसरी संस्था आहे आणि आम्ही 103 देशांमध्ये आहे. त्यामध्ये आपल्या भारत देशामध्ये 27 डिस्ट्रिक्ट आहेत. त्यातला आमचा एक डिस्ट्रिक्ट म्हणजे डिस्ट्रिक्ट 317 की ज्यामध्ये की कर्नाटक आहे, साऊथ कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक आहे, साऊथ महाराष्ट्र आहे आणि एंटायर गोवा आहे. या सगळ्या तिन्ही स्टेटमधनं 57 क्लब्स आमच्या डिस्ट्रिक्ट 317 हाडपाची जी आमकां संदी दिली ते आमचे डॉक्टर मिसीस ज्योती पाटील, प्रिया परब, आमचे एनिमल हजबंड्रीचे डायरेक्टर डॉक्टर मार्विन लॉपिस, आमचे बंधू परब, आमचे आदरणीय गोविंद काळेजी, उदय बुवा फडकेजी, कमलेशजी आणि आमच्या विविध संघटनांचे सगळे राज्य प्रभारी, जिल्हा प्रभारी, जिल्हा प्रभारी, गौसेवक, विविध तालुक्यांचे अध्यक्ष, तुमचे सगळ्यांचे हांगासर हांव आभार प्रदर्शन करपा खातीर उबो रावलो आसा. आभार प्रदर्शन करचे पयलीं हांव सांगपाक सोदता की ही गोशाळा जी आसा ही संपूर्ण गोंयकारांची आसा, संपूर्ण भारतीयांची जाल्ली आसा. ही गोशाळा गोंयच्याच लोकांची उरलेली ना, जाल्यार संपूर्ण भारतीय लोकांची ही गोशाळा आसा. आणि ही गोशाळा हिजो उत्कर्श करपा खातीर आपले आपले परीन सगळे गोसेवक जे आसा ते काम करीत आसा. सरकार आपले पद्धतीन मदत जी आसा ती आमकां करीत आसा. खंयची गोष्ट जी आसा जो पर्यंत सुरळीत चलना तो पर्यंत तेजें महत्व जें आसा तें कोणाकूच कळना. आमच्या मदीं आमचे डॉक्टर लॉपिस जे हांगासर बसलेले आसा, हांव तेंच्या बद्दल सांगल्या उपरांत तुमचे कडेन मागतलो की तुमी मोठ्या ताळयांनी तेंचे हांगासर अभिनंदन करपाक जाय. अभिनंदन करपाक जाय इतल्या खातीरूच की हांव खुबश्या ऑफिसांनी गेलो, खुबश्या ऑफिसांनी भोंवलो, पूण डॉक्टर लॉपिसा सारके एक अशे अधिकारी म्हाका पळोवपाक मेळोंक ना. गेली 5 वर्सां आमी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटा कडेन सातत्यान जे कितें ग्रांट सरकार दिता ते बेगीनच्या बेगीन मेळोवपा खातीर प्रयत्न करता.